بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس ہمارے جاری ہے اور آج کی نشست جو ہے وہ نشست نمبر 74 ہے۔ آج کی نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 80 اور قاعدہ نمبر 81 پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 80 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ قد یثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل، کہ کبھی کبھی اصل کے ثابت نہ ہونے کے باوجود فرع ثابت ہو جاتا ہے، کبھی کبھی فرع ثابت ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ اصل ثابت نہ ہو۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ 2-3 تعبیرات بھی ملتی ہے کہ قد یثبت الاصل وان لم یثبت الفرع، قد یثبت الفرع دون الاصل، قد یثبت الفرع مع سقوط الاصل۔ تو یہ ہے اس قاعدے کی کچھ تعبیرات۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ قاعدے کا کہ اس میں اصل اور فرع کا کیا مطلب ہے، تو وہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ اصل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہو، اور فرع خود اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود دوسری چیز پر موقوف ہو، تو اس کو کہتے ہیں فرع۔ فرع ایک شاخ ہوتی ہے، اور اصل کو آپ سمجھ جائیے کہ وہ اصل درخت ہے جس کی جڑیں ہوں، جڑوں کو کہتے ہیں، اوپر جو شاخیں ہیں وہ فرع ہے، کیونکہ اگر نیچے جڑ نہیں ہوگی تو فرع، اوپر شاخیں بھی نہیں ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں۔ اب اس قاعدے کے اندر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ممکن ہے شریعت کے مسائل میں کہ اصل تو ثابت نہیں ہے، اصل کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، لیکن فرع موجود ہے۔ یہ دراصل ہم اصل اصول تو یہ ہے کہ جب اصل ساقط ہوتا ہے تو فرع بھی ساقط ہو جاتا ہے، فرع کا وجود نہیں ہوتا عمومی طور پر، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ کیسے کہ بھئی اصل ثابت ہو اور فرع ثابت نہ ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرع ثابت ہو اور اصل ثابت نہ ہو، اور کبھی کبھی دونوں جو ہے، لیکن عمومی طور پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اصل ثابت ہوگا تو فرع بھی ثابت ہوگا، اصل ثابت نہ ہو تو فرع ثابت نہیں ہوگا۔ یہ عمومی احوال ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل موجود ہو اور فرع موجود نہ ہو۔ ایک آدمی کا دوسرے کے اوپر قرض ہے اور اس قرض پر کوئی کفالہ حوالہ وغیرہ نہیں ہوا جو فروعات ہے، تو اصل ہے فرع نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرع موجود ہو اور اصل موجود نہ ہو۔ یہی اس قاعدے کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آگے آ جائے گی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرع موجود ہو اور اصل موجود نہ ہو۔ تفریعات کے اندر یہ مثالیں آپ دیکھ لیں کہ اصل دین نہ ہو اور کفالہ وجود میں آ جائے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ کا زید کے ذمہ جو قرض ہے، مثلا یا خالد کے ذمہ 1 لاکھ روپے جو آپ کا قرض ہے، میں اس کا کفیل ہوں۔ جب خالد کو پتہ چلا تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے اوپر تو کوئی قرض نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر قرض خواہ یعنی کہ آپ نے زید پر میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ بھئی جو ہے آپ نے اقرار کیا ہے اور میں نے بھی اقرار کر لیا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں اس کے اوپر قرض ہے، اگرچہ وہ یہ انکار کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میرے اوپر جو ہے وہ کفالہ کی وہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ میں خود اقرار کر رہا ہوں تو میرے اقرار کی وجہ سے کفالہ لازم ہو جائے گا، اگرچہ اصل دین موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اصل دین مدیون پر موجود نہیں ہے، پھر بھی فرع موجود ہے۔ اسی طرح طلاق اور میراث کا ایک مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، اس نے مبہم الفاظ میں طلاق دے دی، کہا کہ بھئی میری بیوی میں سے ایک کو طلاق ہے۔ اب یہ واضح نہیں کہ کون طلاق، کس کو طلاق ہے۔ اسی دوران ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیوی کو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ اب طلاق تو دوسری بیوی کو ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو پہلی بیوی جو مر گئی ہے اس کی وراثت میں بھی شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ اصل موجود نہیں۔ جب طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد بیوی مر جائے تو تب اس کی میراث میں شوہر کو کچھ نہیں ملتا۔ یہاں طلاق ثابت نہیں ہے، اصل جو بیوی مر گئی تھی اس کو تو طلاق ثابت نہیں ہے، جو زندہ ہے اس کو طلاق ہوئی ہے، پھر بھی یہ آدمی جو ہے وہ مری ہوئی بیوی کے میراث سے محروم ہوگا۔ تو فرع جو کہ میراث ہے وہ ثابت ہے اور اصل جو کہ طلاق ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بھئی اس نے چونکہ مبہم الفاظ بولے تھے تو ممکن ہے اسی کو طلاق دی ہو، تو اس وجہ سے اس کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو فقہ میں مل جائے گی جس میں فرع ثابت ہو اور اصل ثابت نہ ہو۔ اب ہم قاعدہ نمبر 81 پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 81 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے کہ المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط، کہ جس چیز کو شرط پر معلق کر دیا جائے تو شرط کے ثبوت کے وقت وہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو شرط پر معلق کیا گیا ہو، شرط کے ثبوت کے وقت وہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ 2 تعبیرات بھی آپ کو ملیں گی کہ ما صح تعلیقہ بشرط
यंजुलु इंद वजूद शर्त जुमलतन। इसी तरह अल अस्लु अन अल मुअल्लक़ बिशर्त इंद वजूदिही कल मुनज्जज़। खुलासा यही है कि एक चीज को अगर आप किसी शर्त पर मुअल्लक़ करेंगे और वो शर्त पाई गई तो बस वो चीज भी पाई जाएगी। फिर इस कायदे के अल्फाज में एक लफ्ज़ की वजाहत ज़रूरी है, वो है मुअल्लक़। ये बाब तफ़ील से इसमें मफ़ूल का सीगा है और इसके लुग़वी माने आते हैं लटकाना या लटका हुआ होना। मुअल्लक़ या तालीक़ की मुख्तलिफ अल्फाज में तारीफ़ात की गई हैं और इसकी उमूमी तौर पर तालीक़ की तारीफ़ यूँ की जाती है कि रब्त हुसूल मज़मून जुमलतिन बिहुसूल मज़मून जुमलतिन उख़रा, कि एक जुमले के मज़मून के हुसूल को दूसरे जुमले के मज़मून के हुसूल के साथ जोड़ देना। यानी एक अमर को किसी दूसरे अमर के साथ इस तरह जोड़ देना या एक बात को किसी दूसरी चीज के साथ इस तरह मरबूत कर देना, मुअल्लक़ कर देना कि अगर दूसरी चीज पाई जाएगी तब पहली चीज पाई जाएगी, अगर दूसरी चीज नहीं पाई जाएगी तो पहली चीज भी नहीं पाई जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि अगर ज़ैद आया तो ये इनाम आपका हो गया, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं आया तो आपका नहीं होगा, आया तो ये चीज आपकी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं मुअल्लक़ या तालीक़। मफ़हूम कायदे का तकरीबन वाज़ेह है। किसी भी मामले को किसी शर्त पर अगर मुअल्लक़ किया जाएगा, ऐसा मामला उस वक़्त तक वजूद में नहीं आएगा जब तक कि वो शर्त न पाई जाए जिस शर्त पर मामले को मुअल्लक़ किया गया है, और जब वो शर्त पाई जाएगी तो फिर ऐसी सूरत में मामला जो है वो वजूद में आ जाएगा। सिंपल सी मिसाल है, एक आदमी है, उसने अपनी बीवी की तलाक को किसी के घर में दाखिल होने पर मुअल्लक़ कर दिया, कहा अगर तुम इस घर में दाखिल हो गई तो तुझे तलाक। अब इस जुमले में तलाक को घर में दाखिल होने पर मुअल्लक़ किया गया है। अब जब तक वो औरत घर में दाखिल नहीं होगी तलाक नहीं होगी, और अगर वो घर में दाखिल हो गई तो चूंकि शर्त पाई गई, जब शर्त पाई गई तो तलाक भी हो जाएगी। इसको कहते हैं तालीक़। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि तालीक़ दुरुस्त होने के लिए ये कुछ शराइत है। अगर ये दो शराइत ना हो तो फिर वो तालीक़ दुरुस्त नहीं होती, वो चीज फिर मुनज्जज़ हो जाती है फौरन तौर पे। बहरहाल किसी भी चीज को मुअल्लक़ करने के लिए दो शराइत जरूरी है। पहली शर्त यह है कि जिस फेल या वाक़या या किसी भी चीज को आप मुअल्लक़ कर रहे हैं वो उस वक्त मौजूद ना हो, यानी अभी तक वजूद में ना आया हो। अगर वो अगर आपने किसी यानी आप एक चीज को दूसरी, वो जो शर्त है जिस पर आप किसी चीज को मुअल्लक़ कर रहे हैं वो मौजूद ना हो, अगर वो पहले से मौजूद है, वजूद में आ चुका है, तो फिर ये आपका ये हुक्म जो है ये फौरी तौर पर मुनाकिद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है अपनी बीवी को कि अगर आसमान हमारे सर के ऊपर है तो तुझे तलाक। अब आसमान तो वैसे ही ऊपर है, पहले से ही है, तो उसको फौरी तौर पर तलाक हो जाएगी। ये तालीक़ नहीं है। हाँ, ये कह सकता है कि अगर तुम घर में दाखिल हो गई तो तुझे तलाक, क्योंकि घर में दाखिल होना मौजूद नहीं है अभी तक, तो ऐसी चीज के साथ मुअल्लक़ किया जाए जो चीज फिलहाल मौजूद ना हो। इसी तरह दूसरी शर्त ये भी है कि ऐसी चीज पर उसको मुअल्लक़ किया जाए जिसका पाया जाना आदतन मुमकिन हो, यानी आम आदत के मुताबिक। अगर कोई ये शख्स ये कहता है कि भाई अगर मैं आसमान पर नहीं चढ़ा तो तुझे तलाक, या अगर मैंने इस पत्थर को सोना नहीं बनाया तो तुझे तलाक, तो इसको भी दुरुस्त नहीं कहते, ये भी फौरी तौर पर तलाक हो जाएगी, ये भी तालीक़ नहीं है। पत्थर को सोना बनाना या आसमान पर चढ़ना ये चूंकि आदतन मुहाल है। तो ये दो बुनियादी शराइत है तालीक़ के दुरुस्त होने के लिए। तफरीआत से पहले एक छोटी सी बात ज़हन में रख लीजिएगा कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको मुअल्लक़ करना जायज़ नहीं होता, जैसे बे है। अब बे को आप किसी शर्त पर मुअल्लक़ नहीं कर सकते, बे के अंदर इजाफी शर्त लगा सकते हैं कि भाई मैं आपसे ये कालीन खरीदता हूँ लेकिन शर्त ये है कि तुम मेरे घर में जाकर ये लगाओगे। अब ये शर्त है इजाफी, लेकिन ये तो मुअल्लक़ नहीं किया ना, बे हो गई और वो बाद में आएगी उसकी तफसीलात अगले कायदे में। लेकिन बे को मुअल्लक़ करना जायज़ नहीं है कि अगर बारिश हो गई तो मैंने आपसे ये चीज़ खरीद ली, नहीं हुई तो नहीं खरीदी, इस तरह मुअल्लक़ करना जायज़ नहीं है। और इस तरह इसकी उक़ूद की मुख्तलिफ अक़साम है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट तालीक़ को कबूल करते हैं कौन से नहीं। इसकी तफसील आप असल किताब में फ़िक़्ह क़वाइद वाली किताब के अंदर तफसील के साथ देख सकते हैं। तफरीआत में कफाला को मुअल्लक़ करने की मिसाल है। मिसाल के तौर पर एक शख्स आपकी ज़िम्मे किसी का कर्ज है और मैं ये कर्ज को यूं मुअल्लक़ कर देता, मैं उसकी कफाला करता हूँ लेकिन कफाला यूं मुअल्लक़ कर देता हूँ कि भाई अगर इस आदमी ने जुम्मे के दिन तक आपको आपका कर्ज नहीं दिया तब मैंने इसको कफाला कबूल कर दिया, वरना नहीं। तो अब अगर आपने जुम्मे तक दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तब कफाला वजूद में आएगा, वरना वैसे वजूद में नहीं आएगा। इसी तरह सिफत की शर्त पर तालीक़ है। सिफत की शर्त का मतलब ये होता है कि भाई तालीक़ के अंदर सिफत का भी शर्त लगा दी गई तो ऐसी सूरत के अंदर उस सिफत को भी मलहूज रखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि भाई अगर वो जो ज़ैद है उसके ऊपर आपने बज़रिए अदालत अपना केस साबित कर दिया और उस पर कर्ज साबित कर दिया तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं अदायगी कर दूंगा।
اب بذریعہ عدالت کی صفت کی شرط لگائی ہے، اگر زید نے خود اقرار کر لیا کہ اس کے ذمہ قرض ہے تو میرے اوپر وہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اب بذریعہ عدالت ثابت نہیں ہوا، میں نے بذریعہ عدالت والی صفت کی شرط لگائی تھی۔ تو اس طرح صفت کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے قاعدہ نمبر 81 کی کچھ وضاحت، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 82 دیکھتے ہیں۔